حضرات، یہاں پر آئے ہوئے تمام مہمانان کا ہم ایک بار شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سولاپور کارپوریشن کی بال کلیان سمیتی کی سبھاپتی صاحبہ بھی یہاں پر موجود ہیں، ترنسا سوڑیوالی صاحبہ اور بسم اللہ سکندر صاحبہ بھی، ان کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں۔ آج میڈم کو سننے کے لیے، میڈم کو ایوارڈ دینے کے لیے اس ہال کے تینوں حصوں میں پروگرام چل رہا ہے۔ کچھ لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ LCD کی مدد سے نیچے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب میڈم کی محبت میں اور انہیں سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ بڑی مدت سے ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بدلا ہوا دستور میخانہ۔ تو یہ جو بگڑے ہوئے میخانے کو میڈم نے ایک روپ دیا ہے اپنے کام کی بدولت، اپنی شخصیت کی بدولت۔ ہم تمام شہر کی جانب سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ میڈم کے حوصلوں کو یوں ہی جلا دے، ان کی شخصیت یوں ہی عروج پاتی رہے، سنورتی رہے اور قوم کے لیے وہ مفید ثابت ہو۔ آج جو منسٹر ہیں، اللہ کرے آپ کی آواز لیجسلیٹو کونسل میں گونجتی ہے تو آپ کی آواز پارلیمنٹ میں بھی گونجے، آپ کی آواز اسمبلی میں بھی گونجے۔ ایسی امید کے ساتھ میں پھر ایک بار اس شعر کو دہراتے ہوئے کہ بڑی مدت سے ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میخانہ، میں زوردار تالیوں کی گڑگڑاہٹ میں آواز دیتا ہوں اس ریاست کی وزیر تعلیم محترمہ فوزیہ خان صاحبہ کو کہ آئے اور تبلیغ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ وقت کی کوئی گردش نہیں ہوئی، زوردار تالیاں ہوئی۔ آرگنائزیشن کی طرف سے آج اس رسم اجرا اور تفویض اعزازات کے اس پروگرام کے لیے یہاں پر موجود شکشک متدار سنگھ پونے، جن کو فخر شولاپور کا اعزاز دیا گیا ہے، سے نوازا گیا ہے، آمدار دتاتریہ ساونت جی، شولاپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب نور احمد مالدار صاحب، جن کی کتاب کا رسم اجرا ہوا ہے جناب سراج شولاپوری صاحب، مہاراشٹر راجیہ اردو اکیڈمی کے ادھیکش جناب خورشید صدیقی صاحب، جناب بشیر پرویز صاحب، شفیع شاکر صاحب، جن کی خوبصورت تقریر یہاں پر آپ نے سنی، فاروق سید صاحب، اور اس آرگنائزیشن کے رکن خدمت خلق کے ممبرز آصف اقبال صاحب، اعجاز منظور عالم صاحب، عابد جمال صاحب، محمود نواز صاحب، اور یہاں پر آئے ہوئے سبھی اسکولز کے ہیڈ ماسٹرز، سبھی آفیسرز اس ہال میں اور دونوں تینوں ہالز میں موجود سبھی معزز حاضرین، بہنوں اور بھائیوں، یہ ایک ادبی محفل ہے جس میں آنے کا ہم کو موقع ملا، اور اس ادبی محفل میں کچھ لمحوں کے لیے ہم اپنا غم بھی بھول سکے، کیونکہ ادب چیز ہی ایسی ہے کہ وہ روح کی غذا ہوتی ہے۔ جو یہاں پر تقاریر ہوئے، جو شاعری ہم نے سنی، جن لوگوں کے بیچ ہم یہاں موجود ہیں، یہ سب ایک تسکین پہنچانے والا ماحول ہے، اور اس ماحول میں بہت کچھ جو سامعین ہیں ان سے بھی تعلق اس ماحول کا ہے، کیونکہ یہ سب تعلیم سے تعلق رکھنے والے سامعین ہیں، اور جہاں اس طرح کا تعلیم اور ادب کا ماحول ہے وہاں ایک ایسی فضا ہے جو آپ اور ہم سب اس سے آج مسرور نظر آ رہے ہیں۔ بہنوں اور بھائیوں،
آپ سے کہا گیا کہ ہمارے پاس ایک دکھوں کا پہاڑ پر ٹوٹا ہوا ہے 2 دن پہلے، اور بالکل ہمارا دل نہیں کر رہا تھا کہ ہم اپنے گھر سے باہر نکلیں، لیکن جب یہ بچے ہمارے پاس آئے انہوں نے اصرار کیا کہ ہماری کوششیں ہیں، آپ آئیے۔ 10 سال پہلے بھی میں یہاں آئی تھی، بہت سارے پروگرام جو آپ لوگوں نے کیے تھے، لیکن آج کا یہاں پر آنا ہمارے لیے بہت مشکل تھا۔ پیر نہیں اٹھ رہے تھے، پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے، لگ رہا نہیں تھا کہ ہم یہاں آ سکیں گے۔ لیکن ایک بار میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں آنے کا اصرار کیا، کیونکہ یہاں آنے کے بعد بہت اچھا محسوس ہوا، بہت ہلکا محسوس ہو رہا ہے۔ اور مجھے ایرسٹوٹل، اردو میں ارسطو کہتے ہیں، ان کی تھیوری کا خیال آ رہا ہے۔ انگلش لٹریچر کی میں اسٹوڈنٹ ہوں، اور ایرسٹوٹل کی تھیوری میں ایک تھیوری ہے جس کو تھیوری آف کیتھارسس کہتے ہیں۔ تھیوری آف کیتھارسس وہ ہے کہ زندگی میں دکھ اور درد اور ہمارے بہت سارے مسائل ہر ایک کو ہوتے ہیں، ہر ایک کی زندگی میں ٹینشن ہوتا ہے، لیکن جس طرح انسان کا جب پیٹ خراب ہوتا ہے تو جلاب لیتا ہے اپنا پیٹ صاف کرنے کے لیے، اس طرح اگر لٹریچر، ڈرامہ، پوئٹری، اس کا اثر اگر انسان پر ہوتا ہے تو وہ اس فرگیشن کی طرح اثر کرتا ہے، اور وہ اس کے سارے جو دکھ درد ہے، مسائل ہے، وہ جس طرح جلاب کا اثر ہوتا ہے اس طرح ایک کیتھارسس کا پروسیس ہوتا ہے، وہ سب اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، وہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایرسٹوٹل کا جو تھیوری آف کیتھارسس ہے وہ صحیح طور پر آج مجھے اس کا عمل ہوتا ہوا یہاں پر نظر آ رہا ہے، کیونکہ سچ ہے کہ ایسا جادو ہوتا ہے ادب میں کہ وہ انسان کو بالکل خوش مزاج اور اچھا بنا دیتا ہے۔ اور جس طرح کی تقاریر میں نے سنی، فاروق شیخ صاحب نے جو بات کہی اور آپ نے جس طرح کی شاعری یہاں پڑھی، سچ میں ایسا لگا کہ بہت بلند طریقے کے پروگرام میں ہم یہاں حصہ لے رہے ہیں، اور بالکل ساری فکریں دور ہو گئی ہے، اور کچھ لمحوں کے لیے بہت ہی اچھا لگا۔ ادب کا دوسرا جو کام ہے وہ ہے انسان میں فکر پیدا کرنا، صرف انٹرٹینمنٹ ہی نہیں ہے، بلکہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ کیا مسائل ہیں، سماج کی کیا برائیاں ہیں، وہ کس طرح دور کرنا چاہیے۔ میں جب آپ کی اس کتاب کو دیکھ رہی تھی، یہ خلش کہاں سے ہوتی، تو ایک شعر پر نظر پڑی، آپ کے ایک شعر پر، کسی کے حکم پر میں سر جھکاؤں میری اتنی بھی لاچاری نہیں ہے، کسی کے حکم پر میں سر جھکاؤں میری اتنی بھی لاچاری نہیں ہے، اندھیرے کو اجالا کیوں لکھوں میں، قلم میرا سرکاری نہیں۔ تو آپ کا قلم سرکاری نہیں ہے، یہ سچ میں حقیقت ہے، اور ایک اچھے ادیب کا یہ فرض بھی ہے کہ آپ کا قلم اس طرح کا نہ ہو جس طرح کی سرکار کا ایک امیج بنا ہوا ہے، کہ سرکار کا ہر کام جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے جو بالکل بس بگاڑ ڈالنے کے لیے کام کیا جائے، اس طرح کا کام سرکار کا ہوتا ہے، ایسا ہم سوچتے ہیں، اور ایسا ہمارا تجربہ بھی ہے، کیونکہ سرکار کا کام یہ ہے کہ آپ جو بھی عام جنتا کے لیے جو سہولیات سرکار سے مل رہے اس کو آسانی سے ملے، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ملے، جہاں پر اس کو رشوت نہ
देनी पड़े, जहाँ पर उसको कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़े। अगर वो तहसील में जाता हो, कलेक्टर ऑफिस में जाता हो, कहीं ग्राम पंचायत में जाता हो, उसको बार बार चक्कर ना काटने पड़े, उसका इतना हाल न हो जाए कि वो बेजार होकर ये ही कह उठे कि ये सरकारी काम है। और अगर इस चीज को बदलना हो तो पिछले 5 साल से मुझे हमारे जनाब शरद पवार साहब ने एक खाता मेरे 8 खातों में से दिया जिसका नाम है GAD, सामान्य प्रशासन विभाग। और उस विभाग में वो किसी को अट्रैक्ट नहीं करता है। ये डिपार्टमेंट ऐसा है कि वो छुपा हुआ पीछे से काम करने का डिपार्टमेंट है। हालांकि उसमें सभी डिपार्टमेंट्स जो है उसके तहत होते हैं, क्योंकि जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो काम करता है, उनको किस तरह अच्छा काम करने के लिए हम उनकी सलाहियतों को बढ़ाए, उनके लिए किस तरह के रूल्स रेगुलेशंस बनाए, उस तरह का ये खाता है। और उसमें हमने बहुत कोशिश की कि ये आपका जो सरकारी काम की जो सोच है वो हम बदल सके। सबसे पहले हमने ई गवर्नेंस पॉलिसी की शुरुआत की, क्योंकि जहाँ भी ह्यूमन इंटरवेंशन होता है वहाँ करप्शन आने का चांस होता है। किसी भी सरकार में, किसी भी घर में, किसी भी इदारे में, कहीं भी करप्शन सिर्फ सरकार से जुड़ी हुई चीज है ऐसा मैं नहीं मानती। करप्शन वहाँ हर जगह है जहाँ इंसान है। आप सब तालीम के मैदान में काम करते हैं। जिन जिन लोगों ने अपने बच्चों से कहा होगा कि भाई मेरे घर आओ, मैं आपको ट्यूशन देता हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा सा और अच्छी तरह पढ़ा सकूं, ये भी करप्शन का एक तरीका है। माँ बाप ने ये कहा कि भाई मेरे बच्चे को जरा अलग से आप पढ़ा दो, क्योंकि अगर आप पढ़ाएंगे तो ये मैं आपको थोड़ा सा खुश कर सकूंगा, ये कर दूंगा, वो भी एक करप्शन का तरीका है। तो यहाँ से करप्शन की शुरुआत है और फिर वो कहीं तक भी पहुँचती है। इस करप्शन को अगर दूर करना है तो इंसान की मदाखलत कम से कम करनी होगी, और इसलिए ई गवर्नेंस पॉलिसी हमने लाई। ई गवर्नेंस पॉलिसी में हर डिपार्टमेंट में सेल बनाया गया, 0.5% उनका फंड उसको देने का कंपल्शन हमने किया कि हर एक ने अपना इस सेल के जरिए से हर एक ने अपने डिपार्टमेंट में एक ट्रांसपेरेंट तरीके का काम शुरू करना चाहिए, और उसकी शुरुआत की गई। बहुत मंजिलें अभी बाकी है, लेकिन शुरुआत की गई। ई टेंडरिंग शुरू हो गई। कोई भी परचेस में जो है, सब हेल्थ डिपार्टमेंट भी मेरे पास है, और उस हेल्थ डिपार्टमेंट में भी हमने ये कोशिश की कि प्रोक्योरमेंट पॉलिसी नई हमने लाई है स्टेट के लिए। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत ट्रांसपेरेंट हमने जो है काम करने की कोशिश की, और जेनेरिक ड्रग्स सिर्फ खरीद कर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बीच में कोई मिडिल मैन नहीं, जेनेरिक ड्रग्स जिसमें हमारे पूरे लोगों के लिए, आप सबके लिए जो फायदा हुआ है कि बहुत कम प्राइस में, सरकार का भी बहुत कम खर्च जिस पर हो रहा है, हम दवाएं खरीद करने का काम कर सक रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज मुफ्त दवाएं देने की भी शुरुआत हमने कर दी है। और सभी सरकारी दवाखानों में 450 ऐसे ड्रग्स हैं जो किसी को भी, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर वो दवाखाने में जाता है तो उसको मुफ्त में दवाएं भी तकसीम करने का, मुफ्त इलाज तो है, उसके साथ साथ मुफ्त दवाएं भी देने की योजना शुरू की। बहुत सारे किए गए। आज आमदार साहेब, आज आपल्याला मागणी करण्याची वेळ नाही आहे, आता रिपोर्ट कार्ड देण्याची वेळ आहे, कारण परीक्षा झालेली आहे और अब 4-8 दिन में आचार संहिता लग जाएगी। जो कुछ करने की कोशिश की गई है वो मालूम होने की जरूरत है। मैं 100% आपसे मुत्तफिक हूँ कि फिक्र होनी चाहिए, और सरकारों को भी काम करने के लिए अगर कोई चीज मजबूर करती है तो वो अदब है। और जब तक आप फिक्र करने वाला अदब
फिक्र पैदा करने वाला अदब अगर पैदा नहीं करते हैं तो ना हमारी जनता में कोई फिक्र पैदा होती है, न जनता का जो है इलाज करने के लिए उनके मसाइल का सरकार में कोई फिक्र पैदा हो सकती है। बड़ी तकलीफ हो रही थी जब यहाँ एक बात मैंने सुनी कि कोई तो पढ़े, इस किताब को कोई तो पढ़े, ये बात यहाँ पर कही जा रही थी। और ये बहुत ही कड़वी हकीकत है कि आज हमारे पास पढ़ने वाले बहुत कम हो गए, लिखने वाले भी उस तरह जो है उनकी हिम्मत अफजाई कम होती रहेगी जब तक लोग पढ़ेंगे। और अदब तो तहजीब से जुड़ी हुई चीज है, अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तहजीब भी खत्म हो जाएगी और हमें तहजीब को ढूंढना पड़ेगा, यानी हमें अपने आप को ढूंढना पड़ेगा। जैसे मीर तकी मीर ने कहा कि बेखुदी ले गई है कहाँ हमको, देर से इंतजार है अपना। क्योंकि अगर हम इतने बेखुद रहेंगे कि हमारे आज असातिज़ा पढ़ रहे हैं क्या, जनरल रीडिंग कर रहे हैं क्या, अगर उनका एक एग्जामिनेशन हम उनके टेक्स्ट बुक पर लेते हैं, हंगामे तो बड़े होते हैं, संगठनाएं बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन संगठनाओं का काम ये भी है कि तालीम का दर्जा सुधारने के लिए भी सख्ती का अगर कोई डिसीजन लेने की नौबत आए तो उसका भी साथ दे। बहुत सारे संगठनाओं ने हमारे कई सख्त डिसीजंस भी जो हमने लिए हैं अपने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसका साथ दिया। मुझे इस बात का उन लोगों को मुबारकबाद मैं संगठनाओं को देना चाहती हूँ कि आप सिर्फ टीचर्स की सर्विस रिलेटेड मसाइल ही नहीं लाते हैं, बल्कि शुरुआत आपने की है कि आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए अगर हम कोई सख्त कदम उठा रहे हैं। आपसे जब हमने बातचीत की तो आपने माना और आपने कहा कि हाँ ये कदम भी उठाना जरूरी है। अगर टीचर का एक टेस्ट किया जाता है, छठी क्लास का टीचर है, उसका छठी क्लास की टेक्स्ट बुक पर अगर हमने एक टेस्ट लेकर देखा तो 30% टीचर्स इसमें पास नहीं हुए। और अगर ये टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो फिर हमारे हजार लाखों करोड़ों बच्चों की मुस्तकबिल का क्या, ये सब बातें भी हमको सोचने की जरूरत है। और आमदा साहब आपने मूल्यांकन की बात कही, मूल्यांकन में पहली बार महाराष्ट्र में ये जो आप सबको शायद बहुत बुरा लगा होगा जो डिसीजन हमने लिया, लेकिन हमने लिया क्योंकि वो हमारे समाज के लिए फायदेमंद था। महाराष्ट्र पहला स्टेट था पूरे मुल्क में जिसमें स्कूल्स को जो हम परमिशन देते हैं उस परमिशन में मूल्यांकन के निकष जो बनाए गए हैं, असेसमेंट नॉर्म्स जो बनाए गए हैं, उसमें 50% वेटेज हमने लर्निंग आउटकम पर रखा है। क्या क्या पढ़ा रहे हैं, भले ही आपकी बहुत बड़ी इमारत ना हो, भले ही आपके पास बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ना हो, लेकिन अगर आपके बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, अगर उनका तालीमी मेयार अच्छा हो तो वो 50% में अलग से आपको मार्क्स हासिल करना है। 75% 50 में से अगर आपका स्कूल वो काम कर रहा है तो आपको सरकार जो है ग्रांट देकर स्कूल देगी। और जिसका मास्टर प्लान बनाया गया कि मराठी स्कूल्स हर 1 किलोमीटर पर दिए जाएंगे 5वीं तक, हर 3 किलोमीटर पर 8वीं तक स्कूल दिया जाएगा। कहीं ऐसी जगह नहीं होगी जहां पर 1 किलोमीटर के अंदर बच्चे के पड़ोस में 5वीं तक का स्कूल नहीं है। ऐसा मास्टर प्लान बनाया गया। हर जगह स्कूल खोलने के लिए सरकार ने खुद पहल की या फिर प्राइवेट लोगों को देने की भी शुरुआत की। प्राइमरी में प्राइवेट बहुत कम है, सेकेंडरी स्कूल्स में दी गई। और माइनॉरिटी एजुकेशन पॉलिसी क्या है तो वो यही है कि जहां मराठी स्कूल्स को जो हक दे रहे हैं अपनी मादरी जबान में तालीम हासिल करने का, 1 किलोमीटर दूर अगर आपके घर से जाना पड़े तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। 1 किलोमीटर के दायरे में ही आपका नेबरहुड स्कूल होगा और जहां आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो उर्दू मीडियम के लिए क्यों नहीं,
उर्दू मीडियम के लिए भी ये होना चाहिए। वहाँ भी जहाँ पर उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन है उनको भी 1 किलोमीटर के अंदर उनका स्कूल मिलना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन की थियरी ये कहती है कि सबसे अच्छी तालीम प्राइमरी स्कूल की मादरी जबान में ही होती है। जो अपने मादरी जबान में पढ़ता है वो उसका हायर एजुकेशन के लिए ज्यादा अच्छी तरह वो तैयार होता है। तो मदर टंग में स्कूल हमको मिले, जहां हम चाहे वहां मिले, क्योंकि आर्टिकल 29-30 हम पर कोई बंदिश नहीं लगाता है कि सरकार हमें एक मास्टर प्लान लगा दे, सरकार तय करे कि कहाँ हमको स्कूल देना है। ये फैसला हमने लिया और इस फैसले को लेकर हम देखेंगे कहाँ पर जरूरत है, जहाँ अतराफ में स्कूल नहीं है वहाँ स्कूल देने का फैसला लिया गया। उसका GR निकाला गया। प्राइमरी स्कूल्स के लिए जिला परिषद को कहा गया कि आप मालूमात कीजिए, जहाँ जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ नए स्कूल शुरू कीजिए, सरकार आपको पैसे देगी। जहाँ 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो भी नॉर्म्स है वो आप शुरू कीजिए। सेकेंडरी स्कूल्स का भी फैसला बहुत जल्द हम लाने की कोशिश कर रहे हैं कि उर्दू स्कूल जहाँ जरूरत है वहाँ हम दें। चल रहा है काम। कोशिश है कि हमारा कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले ये हो जाए, ना भी हो तब भी फैसला तो हो चुका है। पूरा जो है स्टडी आ रही है, फाइल्स आ चुके हैं। अब हो सकता प्रोसीजरल डिले अगर हो जाए तब भी ये फैसला हो चुका है और सबको स्कूल्स मिलेगी। माइनॉरिटी एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने तैयार की है, उसमें ये सब देखने की कोशिश की गई है कि मादरी जबान में स्कूल बने, मादरी जबान के स्कूल्स के इंस्पेक्टर्स जो है वो मादरी जबान जानने वाले हो। उर्दू स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए अगर मराठी मीडियम का एरिया आता है तो क्या इंस्पेक्ट करेगा, वो क्या देखेगा, लेसन प्लान वो क्या पढ़ा रहा है, कैसे हो रहा है। इसलिए उर्दू स्कूल्स के लिए उर्दू एरिया होना चाहिए। उसकी तरतीब कैसी हो, जहाँ पर स्टेट लेवल की बॉडी हो वहाँ माइनॉरिटी का डायरेक्टरेट हो, जहाँ जहाँ डिविजनल डेप्यूटी डायरेक्टर्स की ऑफिस है वहाँ वहाँ पर माइनॉरिटी का एक सेक्शन हो, जो वहाँ से इंस्पेक्शन हो, सुपरविजन हो, नए स्कूल्स हो, हॉस्टल्स हो, जो भी आर्टिकल 29-30 ने हमको राइट्स दिए हैं वो सब की अच्छी तरह जो है अमलबजावनी हो रही है, ये देखने के लिए सरकार जिम्मेदार है। और उसने जिस तरह महिलाओं के लिए पॉलिसी बनाई है, बच्चों के लिए पॉलिसी बनाई है, सरकार ने जीरियाट्रिक पॉलिसी बनाई है बूढ़ों के लिए, युवक पॉलिसी बनाई है नौजवानों के लिए, और जो वस्त्र उद्योग धोरण बनाया है और पर्यटन धोरण बनाया है। तो हमने सोचा कि ये सब धोरण तो बन रहे हैं, माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए भी होना चाहिए एक पॉलिसी, क्योंकि पॉलिसी की जो बात होती है, सरकार ने अगर उस पॉलिसी को अपना लिया तो फिर हर डिपार्टमेंट पर ये बंधन आ जाता है कि हमको अपने डिपार्टमेंट के जरिए से इस पर अमल करना है। तो फिर कानून बनते हैं, कायदे बनते हैं, स्कीम्स बनती हैं, हर डिपार्टमेंट से बनते हैं। आज हमारा पीएचडी तो है, वो डिपार्टमेंट है, लेकिन एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स में भी माइनॉरिटी का जो है पूरी तरह एक अलग अलग सोच होनी चाहिए, अलग जो है उसकी लाइन ऑफ एक्शन होनी चाहिए। इसलिए माइनॉरिटी एजुकेशन पॉलिसी बने। मुझे लगता है आसिफ इकबाल साहब आपने सच कहा कि ये बहुत बड़ा काम है, और अगर ये काम अमल में आता है तो बहुत फायदा हो सकता है इस कौम का। और इसलिए ये छुपा हुआ काम है, लेकिन कोई इसकी पब्लिसिटी या ये नहीं हो सकती है, लोग समझ नहीं सकते हैं। आप तालीम याफ्ता है, आपको इसका एहसास हो सकता है अहमियत का, लेकिन हर जगह बात समझ नहीं सकते हैं लोग कि इस तालीमी पॉलिसी की अहमियत क्या है। हमने ये कहा कि इसका जो चेयरमैन है इसकी कमेटी, वैसे तो ड्राफ्ट पेन ने बनाकर ही दे दिया, रेडीमेड ड्राफ्ट, लेकिन तब भी उसको एक ऑफिशियल शक्ल देने के लिए हमने एक समिति तैयार की है ताकि उस पर बातचीत हो,
फिर वो वेबसाइट पर रखी जाए पॉलिसी, फिर सबके उसमें सजेशंस मंगाए जाए। तो वजीर आला को ही उसका चेयरमैन हमने बनाया है और उसके वाइस प्रेसिडेंट जो है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, और उसमें जो मेंबर्स हैं वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन है, मिनिस्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन है, उसके स्टेट मिनिस्टर्स हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर उसके मेंबर हैं, और सारे डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस और जो है जो मुताल्लिक डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज इस कमेटी के मेंबर्स हैं जो इस पर गौर करेंगे और जो है इस पर पॉलिसी तैयार होगी। बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ी। वैसे तो ये पॉलिसी बहुत पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए था, लेकिन मुश्किलात होते हैं, माइनॉरिटी में रहने की भी कुछ मजबूरियां हैं और जिसकी वजह से हमको भी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आज कमेटी तश्कील करने का काम हुआ है, रेडी ड्राफ्ट हमने दे दिया है, फाइल अब वज़ीर आला के पास है। अब उन्होंने जल्द इसकी मीटिंग लेनी चाहिए, उसके लिए हम पीछे पड़ेंगे। पहली मीटिंग अगर उनके चेयरमैनशिप में हो जाए तो एक काम आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आने वाली सरकार में भी ये काम आगे रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इक़दाम हमने उठाए हैं इसके ज़रिए से भले ही लंबी लड़ाई है, आसानी से काम होते नहीं हैं, क्योंकि जो जिन हालात का हम सामना कर रहे हैं इस मुल्क में और जिस तरह से हमारा समाज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो या रघुनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट हो या महफूजुर रहमान समिति जो तश्कील की गई, उन्होंने जो सब हमारे सामने फैक्ट्स रखे हैं, इस सब से एक ही बात जाहिर होती है, एक ही तस्वीर सामने आती है कि तेरी दुनिया जहाने मुल्क माही, तेरी दुनिया जहाने मुल्क माही, मेरी दुनिया अफ़गाने सुबह गाई, तेरी दुनिया में मैं महकूम मजबूर, मेरी दुनिया में तेरी बादशाह। ये जो हाल है आज सारे मुल्क में हमारा, उसके लिए अगर एक बहुत बड़ा तारीखी कदम हम उठा सके तो मुस्लिम कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने का, जिसमें बहुत अच्छी तरह, बहुत अक्लमंदी से ये कोशिश की गई कि ये सारा मसला जाकर कोर्ट में कहीं खत्म ना हो जाए, और अगर उसको खत्म नहीं करना है तो हमको मुस्लिम शब्द वहाँ, मुस्लिम लफ्ज वहाँ पर लाना नहीं है, बल्कि उस समाज में जितने कम्युनिटीज हैं उनको शामिल करने की कोशिश की जाए। वो सैयद है, वो पठान है, वो गाजी है, वो मुगल है, वो बेग है, वो 50 कम्युनिटीज के नाम निकाले गए जो ओबीसीज में नहीं है, उनकी स्पेशल कैटेगरी बनाई गई और वो स्पेशल कैटेगरी को 5% तालीम में और एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन देने का फैसला इस सरकार ने लिया है। मैं ये उम्मीद कर रही थी कि बहुत खुशियां मनाई जाएंगी, जगह जगह मुझे सब डिजिटल बैनर्स दिखेंगे, जगह जगह मुझे अखबारात में एडवर्टाइजमेंट्स दिखेंगे, पटाखे फोड़े जाएंगे, हमारा समाज खुश हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई तस्वीर तो नजर नहीं आई। पता नहीं, शायद भरोसे का सवाल है, शायद हमको ऐसा लग रहा है कि सच में ये हो रहा है क्या, सच में सरकार इतनी ईमानदार है क्या। मेरे ख्याल से तो इस तरह की बात सोची जा रही होगी और इसलिए शायद ये तस्वीर हमको देखने को नहीं मिली। मगर ऐसा लगता है कि आने वाले इस असेंबली इलेक्शंस में जरूर ये पटाखे और ये डिजिटल बैनर और बाकी चीजें, खुशियां अगर नजर नहीं आई तो वहां हमको कुछ असर नजर आएगा, ऐसा मुझे जरूर लगता है, क्योंकि दुनिया गिव एंड टेक है। गिव एंड टेक के सिवा दुनिया नहीं चलती है, क्योंकि माँ भी जो है बच्चे को तभी दूध पिलाती है जब वो रोता है, और जब वो बूढ़ी हो जाती है तो उसको उम्मीद
اور اس لیے بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو ہم مسکراتے نہیں ہیں، حالانکہ جنت کی بشارت ہے وہ، لیکن ہم پھر بھی بیٹا ہی پیدا ہو، یہ بھی گیو اینڈ ٹیک ہے، اور اس طرح کا گیو اینڈ ٹیک جو ہے وہ دنیا کا دستور ہے۔ تو ہمارا آپ لوگوں سے اس بات کا امید کرنا شاید غلط نہیں ہے، اور اگر ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی میں شولہ پور میں آپ لوگوں سے بات کہنا چاہوں گی کہ پتہ نہیں الیکشن ہمارے پاس ہی کیوں اتنی خوشیوں کے ساتھ آتے ہیں، سارے ڈھول تاشے باجے گڑبڑ دھوم ان علاقوں میں ہی کیوں نظر آتی ہے، اور سارے کینڈیڈیٹ ہم کو یہیں پر سے کیوں نظر آتے ہیں، جو 10 20 25 کینڈیڈیٹ ہم بیلٹ پیپر پہ اگر نام پڑھتے ہیں تو بہت سارے نام نظر آتے ہیں، اور ان سب ناموں کے آگے 200 ووٹ 100 ووٹ 50 ووٹ 1000 ووٹ ہمیں کیوں نظر آتے ہیں، یہ بات پر ہم کو غور کرنا ہوگا۔ اگر یہ تصویر نہیں رہتی ہے تو ہم بے حیثیت نہیں رہیں گے، اور ہماری بھی جو ہے ایک عزت دار زندگی ہمارے ملک میں ہم گزار سکیں گے، کیونکہ پچھلا جو الیکشن ہوا ہے لوک سبھا کا، اس میں ہم کو کچھ ایسے حالات نظر آئے ہیں کہ ہم کو یہ جو چیزیں ہیں ان پر فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم کو ایک ساتھ آ کر، بھلے ہی سب فرشتے نہیں ہوتے لیکن جو دوسرے شیطانوں سے تھوڑے ٹھیک ہیں ان کا ساتھ دینا اچھا ہے، کم سے کم ان کے اصول جو ہے وہ ہمارے لیے اچھے ہوتے ہیں، ہمیں نمائندگی دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ میں تو کوئی الیکشن نہیں لڑی، میں تو تعلیم میں کام کرنے والی جو ہے شروع سے رہی ہوں، اور مجھے گھر سے اٹھایا گیا، MLC بنایا گیا، منسٹر بنایا گیا، آٹا کھاتے دیے گئے کام کرنے کے لیے۔ تو اگر نمائندگی ملتی ہے تو کچھ آواز اٹھانے کا موقع ملتا ہے، کچھ کام ہو جاتے ہیں، اور اگر پارلیمنٹ میں آج 20 بھی آپ کے نمائندے نہیں ہیں تو پھر وہاں آواز کس کی رہے گی، اور کون پکارے گا، اور کون وہاں پر کچھ کہہ پائے گا۔ اس لیے ہم مائنورٹیز میں ہیں، ہمیں مائنورٹیز کا ایک ڈس ایڈوانٹیج جو ہوتا ہے وہ تو ہے ہی ہمارے لیے، ہر ملک میں ہوتا ہے، دنیا کا دستور ہے، لیکن ہم کو اس بات کو یاد رکھنا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ آپ جیسے باشعور جو ہے مجھے جن کے ساتھ آ کر آج بات چیت کرنے کا موقع ملا، ایسی بات چیت تو ہم کو بھی بہت کم کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اس لیے اس پر غور ضرور کیا جائے گا، ان باتوں کو ہم ضرور سوچیں گے، ہمارے شاعر ہمارے ادیب بھی ان باتوں کے بارے میں ضرور لکھیں گے، اور ہم سب ضرور پڑھیں گے، اور ہمارے اساتذہ کو ہم جنرل ریڈنگ کے لیے تاکید کریں گے کہ ٹیکسٹ بک تو پڑھیے لیکن لائبریریز کو بھی جائیے اور پڑھنا شروع کیجیے۔ یونیورسٹی کے بھی لوگ پڑھتے نہیں ہیں، ریڈی میڈ تھیسس لکھ دیتے ہیں، اور اس لیے ہمارے جو ہے یونیورسٹیز بھی، آج وائس چانسلر صاحب یہاں ہے، انڈیا کا کوئی یونیورسٹی پورے ورلڈ کے 200 ٹاپ یونیورسٹیز کے اندر نہیں پہنچ پائی ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس طرح کا ریسرچ نہیں ہوتا ہے، ہم پڑھتے نہیں، ہم محنت نہیں کرتے ہیں، ہم کو اس کی شروعات کرنی ہوگی۔ آپ کا جو خدمت قلب ہے وہ ادب کی خدمت کرتا ہے، ایسے لوگ اگر سامنے آتے رہیں تو ضرور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پھر سے تہذیب یافتہ اور بلند جگہ پر ہم کو نظر آئے گا، اس کی مجھے بالکل پورا بھروسہ ہے۔ آپ نے مجھے یہاں دختر ہند کے جو ہے اعزاز سے نوازا۔ دختر ہند تو ہر عورت پیدا ہوتی ہے، میں بھی پیدا ہوئی ہوں، اور آئی ایم دا ڈاٹر آف انڈیا، لیکن آپ نے جو یہ اعزاز دیا ہے اس سے ایک الگ سا سرور پیدا ہو گیا ہے۔ حب وطن سمائے ہے آنکھوں کا نور ہو کر، سر پر خمار ہو کر، دل میں سرور ہو کر۔ اہل چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، اہل چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ یقیناً میڈم بولتے رہے اور آپ سنتے رہے، اور آپ کے چہروں کی کیفیات سے ایسے لگ رہا ہے کہ اس ہال سے نکلنے کے بعد
تعلیم کے تعلق سے، پڑھنے لکھنے کے تعلق سے یقیناً بہت سی تبدیلیاں شہر شولاپور میں آئیں. میں بغیر کسی تمہید کے رنجت علی جمال صاحب سیکرٹری خدمت خلق کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور رسم شکریہ ادا کریں.